सोपशक्ति मोक्षात देव्यास्तामविदादृतं हुंकाराफेदं होमो पापयामासन श्रभाम स्वाहा भक्तां शक्तिं निरुपां दृष्ट्वा क्रोधमन्वितः चिक्षे भजामरशूलं बाणैस्तविसाच्छ्रत्स्वे स्वाहा विरालस्याय नागायात् पापयामासवेश्वरः दुर्धरं दुर्मुखं जोभो शरेण्येव क्षेम स्वाहा एवं संक्षेमाने दस्सैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रापयामाहुवान् ग्रां स्वाहा कांश्चित्तण्डप्रहारेण कुरक्षेपेऽर्थापरां कुरक्षण्डमहीतरः शृङ्गाभ्रान्तरोदाहृत्यां चिक्षेपचरणादः स्वाहा वेगभ्रमणविच्छिन्नामहीतस्य दशीरेवा लाम्बूलेन हताश्चाभ्यप्लावयामासु सर्वतः स्वाहा शृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं विवर्धनाः श्वासां निरस्साशुभसोनितोगुण्डभसोगुलाः सिंहासनत्सन्तो यावत्तस्यान्तकाशरः छिन्नचितावकर्मणासार्थन्तस्वभूर्महागजस्वाहा करेण महासिंहं तं प्रकर्ष जगर्तज प्रतिदस्य करं देवी खड्गेन हरिं स्वाहा ततो महासुरभोजो बाहुषमुपुरास्तः ततो रक्षापयामाः त्रैलोक्यमुदागं स्वाहा रक्रुद्धागन्नाथा जगुदाबानवुत्तमं तमौ पुनः पुनश्चैलाजः सार्वलोकना स्वाहा सरस्वती దాని తర్వాత అమ్మవారిని పుష్పవృష్టిముచోదేవి అని పుష్పాలతో అమ్మవారిని అభిషేకం చేస్తారు దేవతలు అభిషేకం చేసి అమ్మవారిని ఈ విధంగా కీర్తిస్తున్నారు శక్రాదయస్సురగణాన్హిలేదిమిద్యేదస్మింగురాత్మరిహ్రాలిబలేజదేవ్యా తాంతష్ట ప్రమదనం రశరోధాంస భాగ్భృద్ధమజారుదేయాః అని చెప్పి యా శ్రీ స్వయం సుకృతనా భువనేశ్వలక్ష్మీ పాపాత్మనాం కృతధియాం తల్లి శాంతించు అని ఈ చతుర్థాధ్యాయంలో అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తారు. దాని తర్వాత 5వ అధ్యాయంలో విశేషం చెప్పుకుందాం. వైపేటమాత ఈ చతుర్థాధ్యాయంలో అమ్మవారికి మనం వక్క పోక చెట్టు అంటాం కదా. या श्रेष्ठं सुकृतिनां भुवनेश्वरज्ञे पापात्मनां कुरुभयां हृदयशुद्धे श्रद्धाहृतां कुरुजनप्रभस्वरज्जातां त्वानुतास्तपरिपालदे विष्णं स्वाहा किं वर्णयाम तपरमचिन्त्यमेतद्गिञ्चातवीर्यमसुरक्षेकारभूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तमात्मदानि सर्वेषु ते वसुरदेवगणादिकेषु स्वाहा हेतु समस्तजगतां प्रणामदोषये विज्ञायसे हरहरादिभिरपिवारा महत्यै परदेवतायै अनर्घरत्नांभरणां चितायै सुरासुराराध्य पदाम्बुजायै अखण्ड मांगल्य महोत्सवोऽस्तु मंगलं पैडिमाम्बायै दयमाने क्षणत्विषे मंगलं विजयानन्द गजपत्यालय स्त्रियै अप्रार्थिता ददासि त्वं प्रजानामिष्टसम्पदः मंगलं त्रिजगन्मातः वात्सल्य वरुणालये स्पृहणीय चरित्रायै कमनीय महोजसे दिगंत व्याप्त कीर्त्यैते पैडाम्बायै नमो नमः सुवर्ण रूपधारिण्यै भद्रायै त्रिगुणात्मने निगमागम वेद्यायै पैडाम्बायै नमोस्तुते विजयानंद साम्राज्य सर्वाधिष्ठान देवते नयनोत्सव चांद्री त्वं पैडिमाम्बास्तु मंगलम् जय मातर्महाराज्ञ श्रीमत् सिंहासनेश्वरी जय सीमंत सिंदूर बंदीकृत तमश्चटे जय नासाल सन्मुक्ता मणिदीप्त चतुर्दिशे जयोस्तुते शिवानंद रस कल्लोल हंसिनी सुंदर्यै स्वर्ण रूपिण्यै महादेव्यै नमो नमः मंगलं पैडिमाम्बायै
की चंडी परादे रतको हे दुर्गा माता की जय पेड़मांबा आराध्यान मूर्ति सैन्य उग्रसारेण महक्षत्रम स्वाहा पाष्टिग्रह विग्रह उदखंडात्मदान समादाते गहस्तेन तैर्मुक्तार सहस्राभाद्रभाद्रेः मुखेन ग्रहर्ष दशनेर निष्कृता निरस्वाहा परिणाम कलासर मुद्राणान्तरात्मान अमरदास कीर्तां या रण्यां चा ताडुधास्वाहा असनार्हदा केचित् भट्वाङ्गताडुदाः भुग्मरब्रह्मरन्त्रा दन्ताग्रभेदाग्रस्वाहा क्षणेन दासरं वसराणान्यपादं पुष्पादण्डाभद्राताङ्गालग्रभेदास्वाहा शरवर्षैर्भाषैर्भेदाक्षेन्तामहासुरः ध्यातयामासक्रेष्टा पुण्डः क्षिप्ते सह दस्वाहा प्रायजग्रानेकानि विषमानार्दुर्भम् अभियथार्यवन्ता जय पेडमांबा जय जय पेडमांबा భక్తమాసక్తి విజ్ఞప్తి శ్రీ శ్రీ పైడితలవారి దేవస్థానం విజయనగరం దేవాదాయ ధర్మాదాయ ఈరోజు 3వ మంగళవారం నాడు సందర్భంగా మన యొక్క చదువుల్లో అత్యంత భక్త సందోహం మధ్య ఈ యొక్క చండీహోమ కార్యక్రమం అత్యంత ఘనంగా వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ప్రసాద్ గారు మన కార్యనిర్వహణాధికారి గారు ఆయన ఈ యొక్క కార్యక్రమం చండీహోమ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా ఎక్కడ ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అత్యంత సౌకర్యంగా ఉండేలాగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క చండీహోమం చేసుకునే విధంగా ఒక స్థలాన్ని కూడా బాగా చూసి ఆయన నిరంతరం కష్టపడుతూ ఈ యొక్క చండీహోమాన్ని అలాగే పౌర్ణమి కూడా ఆయనే ఈ యొక్క చండీహోమాన్ని నిర్వహించడం అమ్మవారికి ఎటువంటి సేవ కార్యక్రమాన్ని సరే ఆయన చేయడం అదేవిధంగా భక్తులు కూడా ఈరోజు చాలా విశేషంగా పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ఈ యొక్క 3వ మంగళవారం నాడు జయవారం అని మనం చెప్పుకుంటాం. అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం చేత సకల కార్య విజయము సకల శత్రు నివారణ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి విద్యా ఉద్యోగం వివాహం కళ్యాణం సమస్త కార్యజయము కూడా ఈ యొక్క చండీహోమంతో నిలబడుతుంది. అమ్మవారి స్వయంగా చెప్పారు, ఓం రోగానశేషాదుష్టాదుకామాన్ సకలానభీష్టాం కామాశ్రితానాం నిర్బంధరాణం కామాశ్రితాఖ్యాశ్రితాం ప్రయాంతి అని చెప్పారు. సర్వబాధ విదుర్ముక్తో ధన ధాన్య సుధాన్విత మనుష్యో మత్ప్రసాదేన సౌభాగ్యారోగ్య సంపద శత్రుహాని సర్వమోక్ష స్తూయతే సానకింజనై అని చెప్పింది. ఎటువంటి రోగాలు దీనాలను ఆశ్రయిస్తే కనుక తప్పకుండా నెరవేరుస్తారు అని చెప్పింది. ఎటువంటి బాధలు ఉన్నప్పటికీ కూడా సర్వబాధ విదుర్ముక్తో ధన ధాన్యము ధనము ధాన్యము సుధాన్విత పుత్రుని మనుష్యో మత్ప్రసాదేన మనుష్యులు నేను ఇస్తున్నటువంటి వరం సౌభాగ్య ఆరోగ్య సంపద శత్రువులు అంటే శత్రుహాని పరో మోక్ష స్తూయతే సానకింజనై అని చెప్పినటువంటి సప్తశ్లోకి సప్తదుర్గ శ్రీ చండీ సప్తశతి హోమం చేసుకోవడం చాలా పూర్వజన సుకృతం కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా చాలా విశేషంగా చాలా అద్భుతంగా ఈ యొక్క ఏర్పాట్లను కూడా చూసుకుని ఈ యొక్క చండీ హోమంలో విశేషంగా పాల్గొని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నారు. జై పెరిమమ్మ జై పేడ జై జై పెరిమమ్మ. అదేవిధంగా మనకి 18వ తారీఖున చండీ హోమం పరంగుల్లో ఉంది. అలాగే 21వ తారీఖు పౌర్ణమి ఈ యొక్క పౌర్ణమి కూడా చాలా విశేషం. అమ్మవారి చండీ హోమం చేసుకోవడం భక్తులు ఇప్పటికే చాలా మంది ఈ యొక్క చండీ హోమానికి కట్టేసి ఉన్నారు కాబట్టి చాలా విశేషంగా ఇక్కడ చండీ హోమం నెరవేర్చడం భక్తులందరూ కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొందడం ఈ యొక్క చండీ హోమాన్ని చేసుకుని అందరూ కూడా వారు అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా సఫలం చేసుకున్నారు. మళ్ళా అమ్మవారిని మొక్కుని యొక్క చండీ హోమాన్ని నిర్వహించుకున్నారు కాబట్టి భక్తుల యొక్క మంచి అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని అమ్మవారి యొక్క చండీ హోమంలో పాల్గొంటూ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందరూ కూడా పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. జై తల్లి జై పేడిమాంబ జై జై పేడిమాంబ.